বন্ধুরা, যারা যুদ্ধ করেছিল ৭১-এ তারা যদি জানতো যে ৫২ বছর পরে কিংবা ৫০ বছর পরে এরকম হবে, ঘরে ঘরে মারামারি হবে, দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে, তাহলে কি তারা আর যুদ্ধ করত? এটা হচ্ছে আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আপনাদেরকে এই মতামত দিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লন্ডনে আলতাফ আলী পার্কে কত মানুষ তাদের ব্যস্ততার মাঝেও এখানে এসে জড়ো হয়ে এটার প্রতিবাদ করছে। আই থিঙ্ক আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করা উচিত। সো আসুন আমরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ করি। আমার সাথে একজন আছে ফ্রম আয়ারল্যান্ড, সেও এখানে জয়েন করেছে, সেও জানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোইং অন। So I want to see what he says. Say something, I mean, about this issue. What's your name? James. James. James, yeah. Okay. What has brought you here? Well, we came here today to film for her documentary on the freedom of speech, and we were actually here for Altab Ali. We were filming about him who died in the 70s. Yeah. And the protest unfolded in front of our eyes, and we know it's about the students that are being murdered in Bangladesh because of the government, or if they're out protesting for the freedom of speech and also for equal rights and jobs. And they have been killed by at least 50 or over 50 students. Yeah. Have been killed by the government, and recruits that the government have been recruiting to help them capture people, and they've been beating them, shooting them in the streets, and it's very unjust and unfair. And we're here. We realize everyone here today is very angry, and we're here to document that, and hopefully so it has some longevity and more people will be aware of the situation at large. As a Bengali, I really appreciate that you are here and you are showing your love for the other students. Obviously, students, doesn't matter where they are from, we all should respect and love each other. We need to protest this kind of thing. Doesn't matter which country you are from. Yes. But many thanks from my side. And obviously, I will tell my audience to give a big thanks to you. Oh, Yeah? of course. So what's your name again? My name's James. So, guys, you can see James is with me. He is from Ireland. He is also trying to be the part of our community. Anyway, I want to ask you one question. You know, all democratic countries, yeah? Yes. You have a freedom of speech. Yes. You are from Ireland. You also have a freedom of speech. So, what are you gonna say when somebody take the freedom of speech away? What are you gonna say? Well, you have to protest against it and keep protesting and be consistent, because the people at the end of the day are the power, and the government have no power without the people. আমরা আছি একজনের সাথে, এক আপুর সাথে। উনি লন্ডনে এক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে বর্তমানে এখানে আছেন। তো ওনার কাছে আমি প্রশ্ন নিয়ে আসছি, একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কোটা যে প্রথাটা, এটা একটা জেনারেশনকে দেয়া যেতে পারে, এটা আমি মনে করি পার্সোনালি। বাট উনি কি মনে করেন যে পরবর্তী জেনারেশন গুলো কি পাওয়ার যোগ্য? সো দেখি উনি এই বিষয়ে কি বলেন। আমি শাহ ফাইরুজ ফাইজা, বর্তমানে আমি ইউনিভার্সিটি অফ সান্ডারল্যান্ডের লন্ডন ক্যাম্পাসে স্টাডি করছি। আমি মনে করি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে হয়েছে 1971-এ, সেটা অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। আর তাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম ছিল, যে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা, তারা ইতিমধ্যে তাদের যা যা রাইটস ছিল তারা পেয়ে গেছে। ইভেন তো আমরা যদি ভালো মতো একটু চিন্তা করি, তাহলে তাদের নাতি নাতনি এই প্রজন্ম সুবিধা ভোগ করে ফেলেছে। তো এরপরে এসে বাকিরাও সারা জীবন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, যারা হয়তো ঠিকভাবে জানবেও না মুক্তিযুদ্ধ কি, কিন্তু তারা কোটার সুবিধা ভোগ করবে, এটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর যারা এটার প্রতিবাদে নিরীহ শিক্ষার্থীরা দিনের পর দিন আন্দোলন করছে, তাদের জীবন হারাচ্ছে, মার বুক খালি হচ্ছে, তাহলে সেটার কি? একজন ক্ষমতা দখল করার জন্য ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করছে। আমরা কোনো দলের হয়ে আজকে এখানে আসিনি, আমরা সবাই জাস্ট সাধারণ স্টুডেন্ট, কিন্তু আমরা এখানে এসেছি কারণ আমরা দেখছি যারা আমাদের মতোই দেশে আছে তাদের অবস্থাটা আসলে কি। তো আমরা আর চাই না যে এই জিনিসটা বহাল থাকুক। আমাদের ভাইরা যেভাবে জীবন হারাচ্ছে সেটা যেন না হারায়, তাদের যে উদ্দেশ্য সেটা যেন সফল হয়, এই জন্য আমরা এখানে আসছি তাদেরকে সঙ্গ দিতে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা, আমরা আরেকজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, তার পরিচয় দিয়ে উনি ওনার মন্তব্য দেবেন কোটা বিষয়ে। সো দেখি আপু কি বলেন। আমার নাম মাসুম আক্তার সুমা, আমি বিপিপি তে আসছি এলএলএম করতে। আমার কথা হচ্ছে, ন্যায্য অধিকার আদায়ে কেন স্টুডেন্টদের প্রাণ দেওয়া লাগবে? কেন এতগুলা রক্ত ঝরলো? কেন
কেন তাদের কোনো নিরাপত্তা নেই? কেন উনি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার, কিন্তু উনি কেন দেশিদের নিরাপত্তা দিতে পারে না? সামান্য যেই দেশি স্টুডেন্টরা রোডে মারা যায়, সামান্য ন্যায্য অধিকার চাইতে গিয়ে যখন তাদের প্রাণ দিতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে দেশের কি পরিমাণ খারাপ অবস্থা। আমরা কোনো দলের হয়ে কথা বলছি না, আমরা আমাদের স্টুডেন্ট রাইটস নিয়ে কথা বলতেছি। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে একজন আপু আছেন, উনি এখানে লন্ডনে আছেন, ওনার পরিচয় দিয়ে তারপর ওনার মতামতটা উনি জানাবে। আপনি কিছু বলেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি রুশমি, এখানে ইংল্যান্ডে আছি আমি বিগত 3 বছর ধরে। আর বিশেষত আমি ইউ সিটিজেন হিসেবে আছি, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট না আমি, তবে মানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হিসেবে ঢুকিনি, তবে আমি ইউ সিটিজেন হিসেবে এখানে আছি। যেহেতু দেশকে ভালোবাসি, দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সুতরাং এই আন্দোলনে যেহেতু আমি সশরীরে বাংলাদেশে উপস্থিত থাকতে পারছি না, তো আমি চিন্তা করলাম যে আলতাফ আলী পার্ক নয় কেন, নিজেকে একটা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারতে দেওয়াটাই অনেক বড় একটা বিষয়। তো আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা কথা বলতে চাই যে কিন্তু কোনো সরকার বিরোধী আন্দোলন ছিল না, আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করারও কোনো আন্দোলন ছিল না। আমাদের ছোট ভাই বোনেরা কি চেয়েছিল? কোটা বাতিলও চায়নি, কোটা সংস্কারকে চেয়েছে। এতে করে আপনারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাই চাই আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে দ্রুত এটা সমাধানের চেষ্টা করেন, এবং আমার ছোট ভাই বোনেরা যেটা চাচ্ছে তাদেরকে কিভাবে পরিবেশ শান্ত করা যায়, মার সন্তানকে মার কোলে কিভাবে ফেরত দেওয়া যায়, আপনারা দ্রুত সেই ব্যবস্থা নেন। এবং আপনি জনগণের জন্য, যেহেতু সরকার জনগণের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করেন, নিজেদের স্বার্থপরতা ত্যাগ করে। ধন্যবাদ। গাইস, আপুকে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি ওনার জ্ঞান গর্ব কিছু বলেছেন। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার হাতে ছোট্ট করে ব্যানার নিয়ে এসেছে, প্রত্যেকের মতো তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন, এনিওয়ে হোয়াটস ইউর নেম? My name is Isha. I'm from Bangladesh, Bogura, Uttaranchal, one of the most powerful cities in Bangladesh. Yeah, of course. গাইজ, আমাদের সাথে আছে একজন ফ্রম বগুড়া থেকে, শি ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য প্রটেস্টার্স। নাও তার নাম নেব, সে বাংলাও পারে ইংলিশও পারে, সো বাংলায় নেই কিছু এখন। ওকে, আপনার নামটা বলেন। আমার নাম এশা জাকির পূর্ণতা, ফ্রম বগুড়া। আমি এখানে এসেছি ইউনিভার্সিটি অফ সান্ডারল্যান্ড বিবিএ কোর্সে, কেনারগড়ে, লন্ডনে। ওকে, সো আপনি এই যে সবাই একসাথে গ্যাদারিং হয়েছেন, আপনার অনুভূতি কি, এবং আপনার কোনো মেসেজ দেওয়া থাকলে বলেন। আমার এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে, কারণ আমি কাল থেকে ফেসবুকে সব পোস্ট সবকিছু এত নৃশংস সরকারের কর্মকাণ্ড দেখে অনেক হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমি রাতভর আমার অনেক চিন্তা হচ্ছিল, কারণ আমি দেখেছি আমার একটা নিজের স্কুলের জুনিয়র ছোট বোন, সে মারা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়ে। দেন আমি আরো একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে হসপিটালে ভর্তি ছিল, এবং তার অপারেশন সাকসেসফুল হয়ে সে এখন আহত অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি আছে। এবং প্রতিবার আমি আমার ভাইয়ের কথা মনে প্রতিবার যখন আমি নিহত বা আহত ছাত্রছাত্রীদের দেখছি, তখন আমার ছোট ভাইয়ের কথা মনে হয়েছে। আমি এখানে আসলেও আমার ছোট ভাই দেশে আছে, আমি অবশ্যই তার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। এবং এসব দেখার পরে আমার অনেক খারাপ লেগেছে, এবং তারপর আমি বাংলাদেশি ইউথ কমিউনিটি গ্রুপে দেখেছি এখানে এরকম প্রোটেস্টের আয়োজন করা হয়েছে। তারপর আমি এখানে চলে এসেছি প্রোটেস্টের অংশ হতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ গাইস। আরেকজন বড় ভাই, ওনার পরিচয় উনি দিয়ে তারপর ওনার যে মন্তব্যটা, ওনার যে মনের ক্ষোভটা, ওটা প্রকাশ করবে আর কি। সো চলুন দেখি উনি কি বলে। ভাইজান। জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আমি সমীর আহমদ, বৃহত্তর সিলেটে লন্ডন প্রবাসী আছি, হোয়াটসঅ্যাপল এরিয়ায়। আমি অত্যন্ত মনের দুঃখের সহিত আমি প্রকাশ করতেছি যে আমাদের একটা স্বাধীন দেশ, আমরা স্বাধীন সার্বভৌমত্ব, এটা তাদের অধিকার, এটা সঠিক অধিকার, এটা সত্য অধিকার। কারণ আজকে বাংলাদেশের দেশ স্বাধীন হয়েছে 57 বছর চলতেছে, 57 বছর পরেও কেন কোটা থাকবে, কেন মেধাবীরা তাদের মেধাভিত্তিক চাকরি পাবে না, কেন ঘুষের মাধ্যমে ঘুষের চাকরি নেবে। আজকে হাজার হাজার শত শত লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা মাস্টার্স কমপ্লিট করে, অনার্স কমপ্লিট করে চাকরি হয় না। আমরা গণতন্ত্রের মুক্তি চাই, সাধারণ মানুষের মুক্তি চাই, বাংলাদেশ শান্তি হোক, এই কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ ভাই। বন্ধুরা, যারা মুক্তিযোদ্ধা, তারা তো যুদ্ধ করে মারা গেছে, কেউ কিংবা কেউ জীবিত আছে, তাদের একটা জেনারেশনকে দেয়া যেতে পারে, অনেকে এইভাবে মত দিয়েছেন। কিন্তু ওনাদের পরে যে আরেকটা জেনারেশন, মানে ওই নাতি পুতি তুতি, তাদেরকেও দিতে হবে, এটা কেমন হয়ে যায়। আরেকটা বড় ভাইয়ের মতামত নিচ্ছি, উনি লন্ডনে পড়াশোনা করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমি মোহাম্মদ নিয়াজ, আমি বাংলাদেশের ঢাকা কলেজ ছাত্র দলের একজন শিক্ষার্থী ছিলাম। শিক্ষা শেষ করে আমি এখানে এসেছি।
এবং আজকে আমার এই আলতাবাড়ি পার্কে আসার আমি এবং আমাদের আসার একটাই কারণ, বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, কোনো ছাত্র সংগঠনের এভাবে হেলমেট পরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রিভলভার নিয়ে আরেকটি ছাত্রকে আক্রমণ করা সম্ভব না। আমি রাষ্ট্রহীন কণ্ঠে বলতে চাই, তারা সন্ত্রাসী লীগ, তারা হায়েনা লীগ, এবং তাদের এই হত্যার প্রতিবাদে, তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে এখানে এসেছি। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভালোবেসে আমরা বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র ছিল বৈষম্য বিরোধী মন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল দেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না, কিন্তু আজকে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের সেই চেতনা বিরোধী কাজ করতেছে। তাই বলতে চাই, একটি নিরাপদ বাংলাদেশ, একটি সুন্দর বাংলাদেশ, একটি সবার বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমরা এই কোটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি, এবং বাংলাদেশে কোনো কোটা দরকার নাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য কোটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। শুধু কোটা নয়, শেখ হাসিনা মেধাবীদেরকে হত্যার যেই লীলা খেলায় নেমেছে, সেটা বন্ধ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। থ্যাংক ইউ আপনি। থ্যাংক ইউ ভাই। Thank you. আসলে আমরা যদি সরি বলি, সরি বললে কিন্তু শেষ হয়ে যায় না। আমি ছোট মানুষ হিসেবে একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। আপনি যদি সরি বলেন, কিংবা আপনি যদি আপনার ভুলটা স্বীকার করেন, কিংবা আপনি যদি সবাইকে নিয়ে ভাবেন যে না, ওদেরকে নিয়ে মিটিং করে কাজটা সুন্দরভাবে শেষ করে দেই, তাহলে অশান্তি হবে না, কোনো মায়ের প্রাণ যাবে না। আর একটাবার ভাবেন, একটা ফ্যামিলির একটা সন্তান যখন মারা যায়, ওই সন্তানের ভাই আছে, বোন আছে, বাবা আছে, প্রতিবেশী আছে, তার হয়তো ছোট ভাই থাকতে পারে, বাচ্চারাও থাকতে পারে। তাদের মনে কি ধরনের একটা ক্ষোভ আসবে, তাদের মনে কি ধরনের একটা প্রতিহিংসা আসবে আপনার প্রতি এবং আপনার দলের প্রতি, সেটা আমি পার্সোনালি আমার মতামত আপনাকে দিলাম। প্লিজ প্লিজ আপনি এটা সংস্কার করেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।